Good morning, students. Welcome, all of you. Now, into the previous lecture, we are also studied about the syllabus, contents, meaning of the profession, then transactions of the professions, persons, that is, the professional persons. Now, here we are also start how to prepare the receipts and expenditure account. First of all, we are also understand what is meant by the accounting. We are also discussing to the previous lecture. And in this lecture, we are also studied how to prepare the receipts and expenditure account, tentative format of the receipts and expenditure account, then some important adjustment and their effects and steps for to solve the problems. Now here we are also start with how to prepare the receipts and expenditure account. You know very well each account has two sides. First one is the debit side. It is also the left hand side of an account, and credit side, it is an right hand side of an account. Now here we are also discuss about the receipts and expenditure account. Receipts includes cash receipts of only revenue items relating to accounting period. That means revenue items, it means the revenue or income from the professional activities. Only the cash receipts, it is also the most important word, cash receipts only, and it is also the relating to the accounting period. These are also recorded into the receipts and expenditure account receipt side. That means the credit side of an receipts and expenditure account. Then second one is the payment and expenditure. Into the payment and expenditure, it includes the cash payments of revenue nature only, and all the outstanding expenses, both are related to the accounting period. These are also recorded into the expenditure side, that means the debit side of an receipts and expenditure account. Then third one is the closing balance or balancing figure of an receipts and expenditure account. Closing balance, that is the difference between the totals of two sides, is either surplus or deficit. Receipts is more than the expenditure, it is treated as surplus. Expenditure is more than the receipt, it is treated as the deficit, and such surplus and deficit is transferred to the balance sheet. Then fourth one is the debit and credit side. Debit side indicates the expenditures, that means the left hand side of an receipts and expenditure account, all the expenditure, all the expenses is recorded into the debit side. Credit side indicates the receipts, all the fees are also recorded into the credit side of an receipts and expenditure account. All these are also the information relating to the receipts and expenditure account. म्हणजे या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांनो, आपण रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट तयार करत असताना त्यामध्ये कोणत्या साईडला कोणता पर्टिक्युलर रिसिप्ट्स, पर्टिक्युलर एक्सपेंडिचर घ्यायचा. रिसिप्ट्स घेत असताना फक्त कॅश रिसिप्ट्स ओनली, म्हणजे जी काही फी रोखीमध्ये मिळालेली असेल त्याचाच या ठिकाणी आपण रेकॉर्डिंग करणार आहोत. परंतु ज्यावेळेस आउटस्टँडिंग फीच्या बाबतीमध्ये ज्यावेळेस मुद्दा येईल, आउटस्टँडिंग फीज म्हणजे फीज एट नॉट टू बी रिसिव्ड इन धिस पर्टिक्युलर अकाउंटिंग पिरियड ऑर इयर, म्हणजे ती फी किंवा अशी फी की जी त्या अकाउंटिंग इयरमध्ये मिळाली नसेल, मग त्याचं रेकॉर्डिंग करताना नेमकं काय करायचं. म्हणजे रिसिप्टचा जर आपण विचार करता तर या ठिकाणी आपल्याला असं म्हटलेलं आहे की रिसिप्ट्स इन्क्लूड्स द कॅश रिसिप्ट्स ऑफ ओनली रेव्हेन्यू आयटम्स, दॅट मीन द इन्कम्स रिलेटिंग टू द प्रोफेशनल ॲक्टिव्हिटीज. नेक्स्ट वन इज द पेमेंट अँड एक्सपेंडिचर. पेमेंट आणि एक्सपेंडिचरच्या बाबतीमध्ये कॅश पेमेंट केलं असेल ते सुद्धा या ठिकाणी ते रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटच्या डेबिट साईडला रेकॉर्डिंग होईल. त्याचबरोबर जे आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस असेल ते त्या अकाउंटिंग पिरियडशी रिलेटेड असेल त्याचंसुद्धा रेकॉर्डिंग केलं जाईल. आणि अशा पद्धतीनं ते रेकॉर्डिंग केल्यानंतर तिसरा जो काय पॉईंट आहे, क्लोजिंग बॅलन्स किंवा बॅलन्सिंग फिगर म्हणतो, ज्यावेळेस आपण अकाउंटची टोटल केल्यानंतर
जो काय फरक येईल, डेबिट साईडला जर फरक आला म्हणजे याचाच अर्थ काय, तर रिसिप्ट्स हे जास्त आहेत एक्सपेंडिचरपेक्षा, मग त्याला आपण काय म्हणणार, सरप्लस. हा सरप्लस काय होईल, ट्रान्सफर होईल बॅलन्स शीटला. बॅलन्स शीटला कॅपिटलमध्ये तो सरप्लस ॲड होईल. त्यानंतर दुसऱ्या ठिकाणी बॅलन्सिंग फिगर जर क्रेडिट साईडला आली तर त्याचाच अर्थ एक्सपेंडिचर हे जास्त आहेत रिसिप्ट्सपेक्षा, ते सुद्धा ट्रान्सफर होतील रिसिप्ट्स आणि ते सुद्धा आता ट्रान्सफर कुठं होतील, बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला कॅपिटलमधून लेस डिफिसिट. म्हणजे या ठिकाणी आपण रिसिप्ट्स आणि एक्सपेंडिचर अकाउंट असेल ते टेंटेटिव्ह त्याचा फॉर्मॅट आपण पाहणार आहोत. टेंटेटिव्ह फॉर्मॅट ऑफ रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट. टायटल असणार वर इन द बुक्स ऑफ डॉट डॉट, वायदर इट मे बी डॉक्टर असतील, चार्टर्ड अकाउंटंट असतील ते. Receipts and expenditure account for the year ended. It is also the most important for the year ended. Then format. Particulars rupees. Either it may be the expenditure rupees, receipts rupees. Then we will also discuss about the expenditure side of and receipts and expenditure account. First one is whenever at that time into the problem, opening stock of drugs is given into the problem. Such opening stock of drugs is taken into the debit side of and receipts and expenditure account. Then such opening stock of drugs we also add the purchases of medicines as well as add into the credit purchases of medicines. That means in this particular to opening stock of drugs, add purchases of medicines or drugs, add credit purchases of medicines or drugs. Total of these three particulars less closing stock of drugs and the amount is taken into the outer column. म्हणजे या ठिकाणी सांगायचं झालं तर ओपनिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स जर प्रॉब्लेममध्ये दिला असेल तर तो या ठिकाणी रिसिप्ट्स आणि एक्सपेंडिचर अकाउंटच्या डेबिट साईडला घेतला जाईल. त्याच्यामध्ये पर्चेस ऑफ ड्रग्स किंवा मेडिसिन ॲड केले जातील. क्रेडिट पर्चेस ऑफ मेडिसिन्स असतील ते ॲडजस्टमेंटमध्ये दिलेले असतील ते या ठिकाणी ॲड केले जातील आणि त्याच्यामधून क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स लेस करून येणारी अमाऊंट आउटर कॉलमला घेतली जाईल. त्यानंतर सेकंड या ठिकाणी पर्टिक्युलर आहे टू सॅलरी ऑफ असिस्टंट. मग सॅलरी असेल, ती सॅलरी प्रॉब्लेममध्ये दिली असेल त्याच्यामध्ये ॲड आउटस्टँडिंग सॅलरी होईल, ॲडजस्टमेंटमध्ये दिली असेल आणि येणारी अमाऊंट आउटर कॉलमला घेतली जाईल. त्याचबरोबर टू पोस्टेज अँड स्टेशनरी, टू टेलिफोन चार्जेस, टू प्रोफेशनल पिरियडिकल्स, टू मोटर कार एक्सपेन्सेस, टू सबस्क्रिप्शन टू IMA म्हणजे इंडियन मेडिकल असोसिएशनची सभासद फी असेल किंवा वर्गणी असेल, टू ट्रॅव्हलिंग एक्सपेन्सेस, टू डेप्रिसिएशन, टू प्रोव्हिजन फॉर आउटस्टँडिंग फीज आणि जी काय बॅलन्सिंग फिगर असेल टू सरप्लस बॅलन्सिंग फिगर म्हणलेलं आहे, ट्रान्सफर टू बॅलन्स शीट. म्हणजे अशा पद्धतीने याच्यामध्ये एक्सपेंडिचर साईडला काही कमी जास्त या ठिकाणी ॲड होतील किंवा काही डीलसुद्धा या ठिकाणी होऊ शकतात. म्हणजे ॲडिशनल आयटम आले तर जे काही खर्च असतील ते खर्च सर्वच्या सर्व एक्सपेंडिचर साईडला घेतले जातील. त्याच्यामध्ये प्रामुख्याने विचार करायचं म्हटलं तर ॲडजस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स रिलेटेड कोणत्या येतील ते आपण फॉर्मॅट झाल्यानंतर त्याच्याखाली आपण डिस्कशन करणार आहोत. त्यानंतर पाहूयात रिसिप्ट साईड. whenever we are also seen into the receipt side, such fees are also received in cash is recorded into the receipt side or credit side of an receipts and expenditure account. म्हणजे डॉक्टरांना जे काही मिळालेल्या फीज असतील, वेगवेगळ्या फीज असतील की ज्या रोखीच्या स्वरूपामध्ये मिळाल्या असतील त्याचं आपण रेकॉर्डिंग ह्या रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला करणार होतो. उदाहरणार्थ बाय कन्सल्टेशन फीज, त्याच्यामध्ये ॲड आउटस्टँडिंग फीज, बाय व्हिजिट फीज, त्याच्यामध्ये सुद्धा ॲड आउटस्टँडिंग फीज, बाय ऑपरेशन फीज ॲड आउटस्टँडिंग फीज, बाय सेल ऑफ मेडिसिन म्हणजे डॉक्टरांचं जे काय मेडिसिन असेल ते मेडिसिन विकल्यानंतर त्यांना जे काय मिळणारे पैसे असतील इट इज ऑल्सो द कॅश ट्रीटेड ॲज कॅश रिसिप्ट्स. त्यानंतर बाय सन्ड्री रिसिप्ट्स, किरकोळ जे काय पैसे असतील, किरकोळ जे काय रिसिप्ट्स असतील ते या ठिकाणी रेकॉर्डिंग केले जाईल रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला. बाय डिफिसिट इट इज ऑल्सो द बॅलन्सिंग फिगर अँड ट्रान्सफर टू द बॅलन्स शीट. म्हणजे अशा पद्धतीनं ज्यावेळेस आपण अकाउंट क्लोज करू ते अकाउंट क्लोज केल्यानंतर आयदर इट मे बी डिफिसिट असेल किंवा आयदर इट मे बी द सरप्लस. म्हणजे साध्या सोप्या भाषेमध्ये सांगायचं झालं तर या ठिकाणी एकच बॅलन्सिंग फिगर येईल, ती सरप्लस असेल किंवा ती डिफिसिट असेल. डेबिट साईडला जर बॅलन्सिंग फिगर आली तर त्याला आपण काय म्हणणार, सरप्लस, आणि क्रेडिट साईडला जर बॅलन्सिंग फिगर आली तर त्याला काय म्हणणार आपण, डिफिसिट. पण हे केव्हा,
ज्यावेळेस तुमच्या सर्व ॲडजस्टमेंटचं रेकॉर्डिंग झाल्यानंतर अकाउंट क्लोज केल्यानंतर त्यावेळेस येणाऱ्या फरकाला आपण सरप्लस किंवा डिफिसिट या ठिकाणी म्हणू शकतो. तो डिफिसिट किंवा सरप्लस ट्रान्सफर होईल बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला सरप्लस असेल तर तो कॅपिटलमध्ये ॲड होईल आणि डिफिसिट असेल तर तो बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला कॅपिटलमधून लेस होईल. अशा पद्धतीने आपण या ठिकाणी आता टेंटेटिव्ह फॉर्मॅट ऑफ रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट या ठिकाणी पाहिलेलं आहे. त्यानंतर नेक्स्ट वन इज the format of the balance sheet. Balance sheet as on, it is also the tentative format. Balance sheet as on, then date we are also indicate the date we are also write here. Then liabilities rupees, assets rupees, into the liability side capital, add surplus, then less deficit or less drawing. Then next liability outstanding expenses, provision for outstanding fees, creditors for purchase of medicine. That means the medicines are also purchased on credit basis or on credit. Then these are also the liability side of our balance sheet. Then second one is the asset, you know very well, the assets of an medical practitioners. Assets, either it may be the building, then equipments, then books, stock of medicine, cash in hand, cash at bank, and outstanding expenses, as well as also the prepaid expenses are also including into the balance sheet whenever these are also given into the adjustment. Now here the fixed asset, onto the fixed asset one important adjustments are also there. It is nothing but our depreciation adjustment. Depreciations are also given into the adjustment. That means we are also charged the depreciation on a particular given percentage. Sometimes the amounts are also given. म्हणजे या ठिकाणी बॅलन्स शीटचा विचार केल्यानंतर आपल्याला 11वीपासून 12वीपर्यंत जी काय झालेली बॅलन्स शीट असेल त्याच पद्धतीची या ठिकाणी बॅलन्स शीट आहे. त्याच्यामध्ये काय जास्त अवघड नाही, फक्त टेंटेटिव्ह आपण या ठिकाणी फॉर्मॅट हा बॅलन्स शीटचा बघितलेला आहे. म्हणजे या फॉर्मॅटमध्ये आपल्याला रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट आणि बॅलन्स शीट या ठिकाणी तयार करायची. So whenever at that time we are also seeing the problem, read the problem carefully. It is also the most important point. Because why sometimes the balance sheets are also given into the problem, then receipts and payments account are also given into the problem. Balance sheet year and receipts and payment account year is different. At that time we are also seeing in which year balance sheet is given, whether this balance is opening. म्हणजे ज्यावेळेस बॅलन्स शीट आणि रिसिप्ट्स आणि पेमेंट अकाउंट दिल्यानंतर ज्यावेळेस डेट आपल्याला पाहावी लागते आणि कोणत्या इयरचं अकाउंट तयार करायचं आहे त्यानुसार तो ओपनिंग बॅलन्स आहे का क्लोजिंग बॅलन्स आहे हे आपल्याला या ठिकाणी ठरवावं लागतं. म्हणजे प्रॉब्लेम सोडवत असताना प्रॉब्लेममध्ये नेमकं काय दिलं जाईल, तर प्रॉब्लेममध्ये काही वेळेस तुम्हाला बॅलन्स शीट दिली जाईल, काही वेळेस रिसिप्ट्स आणि पेमेंट अकाउंट दिलं जाईल, काही वेळेस नुसतंच तुम्हाला रिसिप्ट्स आणि पेमेंट अकाउंट दिलं जाईल, ॲडजस्टमेंट दिल्या जातील आणि त्याच्यावरून आपल्याला रिसिप्ट्स आणि एक्सपेंडिचर अकाउंट आणि बॅलन्स शीट हे मेडिकल प्रॅक्टिशनरचे आपल्याला तयार करावे लागेल. देन आफ्टर वी आर ऑल्सो डिस्कसिंग हिअर द टेंटेटिव्ह फॉर्मॅट ऑफ द रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट, which points we are also considered or taken into the receipts and as well as the expenditure at that time whenever we are also prepared the receipts and expenditure account, the medical practitioners as well as the doctors. Now the one point is, remember that at that time we are also prepare the receipts and expenditure account as well as the balance sheet. Why should we are also discuss here the format, tentative format of the receipts and expenditure account and balance sheet before we are also start solve the problems. You know very well, when we are also given a tentative format, it makes easy to solve the problems. Then next point is our important point for in our accounts or financial accounting. It is nothing but adjustment effects. Now adjustment effects are also common whenever we are also studying into the 12th standards, but some one or two adjustments are also different from our 12th standards. Now here we are also discuss about the adjustment effects. Then we are also seeing here the table, serial number, adjustment, first effect and second effect. Then first adjustment is our depreciation. You know very well, the first effect is taken into the balance sheet asset side.
लेस फ्रॉम द रिलेटेड पर्टिक्युलर फिक्स्ड असेट. सेकंड इफेक्ट रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साईड. म्हणजे ॲडजस्टमेंटमध्ये आपणाला जर डेप्रिसिएशन संबंधीची ॲडजस्टमेंट दिली असेल तर त्याचा पहिला इफेक्ट हा बॅलन्स शीटच्या असेट साईडला फिक्स्ड असेटमधून त्या दिलेल्या पर्सेंटेजनुसार ती अमाऊंट काढून ती लेस केली जाईल. आणि त्याचा सेकंड इफेक्ट रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटच्या डेबिट साईडला टू डेप्रिसिएशन ऑन मग इक्विपमेंट असेल बिल्डिंग असेल असं लिहिलं जाईल किंवा घेतलं जाईल. सेकंड ॲडजस्टमेंट आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस. What is mean by the meaning of the outstanding expenses? Such expenses are related to that particular accounting period but yet not to be paid. Such expenses it is called as the outstanding expenses. म्हणजे आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस म्हणजे काय तर असे खर्च की जे त्या अकाउंटिंग इयरशी रिलेटेड आहेत किंवा त्या अकाउंटिंग इयरमधले आहेत परंतु ते अजूनपर्यंत दिलेले नाहीत, ते पेड केलेले नसतील तर अशा एक्सपेन्सेसला आपण आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस म्हणतो. ते त्या अकाउंटिंग इयरशी रिलेटेड असल्यामुळं त्या पर्टिक्युलर एक्सपेन्सेसमध्ये ते आपणाला ॲड करावे लागतील. आणि सेकंड इफेक्ट आपल्याला कुठं घ्यावं लागेल ते देणं आहे, लायबिलिटीज आहे. ते दिलेलं नाही म्हणजे ते देणं आहे, म्हणजे बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला तो सेकंड इफेक्ट घ्यावा लागेल. म्हणजे त्या आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेसचे दोन इफेक्ट काय होणार, बॅलन्स शीट लायबिलिटी साईड आणि सेकंड इफेक्ट रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साईड ॲड इन टू रिलेटेड ऑर कन्सर्न एक्सपेन्सेस. म्हणजे पहिला इफेक्ट बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला जाईल आणि दुसरा इफेक्ट रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटच्या डेबिट साईडला त्या रिलेटेड एक्सपेंडिचरमध्ये किंवा एक्सपेन्सेसमध्ये ते ॲड केलं जाईल. तिसऱ्या या ठिकाणी ॲडजस्टमेंट आहे क्रेडिट पर्चेसेस ऑफ ड्रग्स. म्हणजे वेन एवर यू नो व्हेरी वेल यू आर ऑल्सो स्टडीड इन टू द 11th standards or 12th standards. Purchases, there are two types of the purchases. Cash purchases. Cash purchases are also recorded into the cash book. That means in simple word into the problem. Receipts and payments account are also given. That is called as the cash book are also given. The cash purchases of the drugs are also given into the cash book or receipts and payment account. Then what about the credit purchases of the drugs? Credit purchases of the drugs, such information is given into our adjustment. That means इन सिम्पल वर्ड क्रेडिट पर्चेसेस ऑफ द ड्रग्स. म्हणजे डॉक्टरांनी उधारीवर काही मेडिसिन्स परचेस केले असतील तर ते जे काय मेडिसिन्स असतील ते मेडिसिन्स उधारीवर खरेदी केलेले आहेत. म्हणजे काय होणार तर पर्चेसेसमध्ये आपल्याला टोटल पर्चेसेस दाखवणार. ते आपण कसं दाखवतो, टोटल पर्चेसेस इज इक्वल टू आवर कॅश पर्चेसेस प्लस क्रेडिट पर्चेसेस. म्हणजे याचा इफेक्ट काय होणार, याचे दोन इफेक्ट काय होणार तर पहिला इफेक्ट आपणाला रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटला आणि दुसरा बॅलन्स शीटला या ठिकाणी घ्यावा लागेल. म्हणजे बॅलन्स शीटला तो कुठं जाईल, क्रेडिट पर्चेसेस. म्हणजे साधं सोपं उदाहरण घ्या, ज्यावेळेस तुम्ही एखाद्या दुकानामध्ये गेल्यानंतर दुकानामधून एखादं मटेरियल खरेदी करता, मग ते मटेरियल खरेदी करत असताना काय उधारीवर खरेदी केल्यानंतर तुम्ही ते पैसे त्या दुकानदाराला देणं आहे, म्हणजे इट इज ऑल्सो आवर लायबिलिटी. मग त्याच पद्धतीनं डॉक्टरांनी मेडिसिन खरेदी केले असतील तर ते त्यांचं देणं झालं. म्हणजे फर्स्ट इफेक्ट कुठे येणार, क्रेडिट पर्चेस ऑफ ड्रग्ज ऑर मेडिसिनचा बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला. आणि सेकंड इफेक्ट रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साईड ॲड इन टू पर्चेसेस ऑफ मेडिसिन्स. इट इज ऑल्सो द कॅश पर्चेसेस ऑफ मेडिसिन्स. देन फोर्थ इम्पॉर्टंट ॲडजस्टमेंट ड्रॉइंग्स ऑब्लिक पर्सनल पर्पज. Sometimes you have been taken the example convenience or traveling expenses. That means the motor car expenses are also enjoyed by the family of the doctors. म्हणजे ट्रॅव्हलिंग एक्सपेन्सेसच्या बाबतीमध्ये काही त्यामधला जो काय खर्च असेल त्या खर्चामध्ये पर्सनल फॅमिलीसाठी जे काय सर्व्हिस दिली असेल मोटर कार एक्सपेन्सेसच्या बाबतीमध्ये असेल, मग तो झाला पर्सनल पर्पजसाठी केलेला खर्च. मग याचेसुद्धा या ठिकाणी रेकॉर्डिंग करत असताना दोन ठिकाणी आपल्याला रेकॉर्डिंग करावं लागेल. पहिल्या या ठिकाणी फर्स्ट इफेक्ट आपल्याला बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला जर तुम्हाला अगोदर ड्रॉइंग दिलं असेल तर त्या ड्रॉइंगमध्ये ॲड केलं जाईल. जर ड्रॉइंग दिलं नसेल तर तुम्हाला बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला ही जी काय अमाऊंट असेल ती अमाऊंट तुम्हाला कॅपिटलमधून लेस करावी लागेल. सेकंड इफेक्ट रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटला डेबिट साईडला ज्या पर्टिक्युलर रिलेटेड एक्सपेन्सेसचे रिलेटेड ते जे काय ड्रॉइंग असेल तर त्याच्यामधून ते आपल्याला लेस करावं लागेल. सेकंड प्रीपेड एक्सपेन्सेस.
prepaid expenses. What is the meaning of the prepaid expenses? Such expenses is paid in a current accounting period, but such expenses is paid in a current accounting period, but it is not current accounting period, but such expenses is for the next accounting period. हे साध्या सोप्या भाषेमध्ये सांगायचं झालं तर असे जे खर्च असतात की जे पुढच्या वर्षीचे असतात, परंतु ते या वर्षी या ठिकाणी दिलेले असतात. मग ह्याच्या बाबतीमध्ये या ॲडजस्टमेंटचे इफेक्ट काय होणार, तर फर्स्ट इफेक्ट होईल बॅलन्स शीटच्या असेट साईडला, आणि सेकंड इफेक्ट होईल रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साईड लेस फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेन्सेस. देन नेक्स्ट ॲडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक. देन व्हॉट अबाउट द क्लोजिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द मेडिसिन्स, ज्याला काय म्हणतो आपण या ठिकाणी, डॉक्टरांनी ज्यावेळेस मेडिसिन खरेदी केली असतील आणि त्या मेडिसिनचा काही स्टॉक राहिला असेल तर तो आपण क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन म्हणून ट्रीट करणार. मग त्याचे इफेक्ट करत असताना फर्स्ट इफेक्ट, इट इज ऑल्सो ए स्टॉक. स्टॉक इज कन्वर्टेड इन टू द कॅश and therefore cash it is also the asset, and for that's the reason the closing stock is taken into the balance sheet asset side. Cash it is also the asset. तुम्ही उदाहरण घ्या, ज्यावेळेस तुमच्या दुकानामध्ये एखादा माल शिल्लक असेल, तो माल तुम्ही काय करणार, परत तुम्ही विकू शकता, त्याचं कन्वर्जन कॅशमध्ये होईल, म्हणजे कॅश इट इज ऑल्सो द असेट, अँड देअरफॉर द क्लोजिंग स्टॉक इज टेकन इन टू द बॅलन्स शीट असेट साईड. देन सेकंड इफेक्ट इट इज ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टंट. Whenever we are also preparing the trading profit and loss account, the closing stock is taken into the credit side of an trading account. म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही ट्रेडिंग अकाउंट तयार करता, त्या ट्रेडिंग अकाउंटला क्लोजिंग स्टॉक हा ट्रेडिंग अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला घेतो. परंतु इथं रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट तयार करताना आपणाला पहिला जो काय मुद्दा किंवा पॉईंट सांगितलेला आहे तो म्हणजे कोणता आहे, रिसिप्ट्स इन्क्लूड्स कॅश रिसिप्ट्स ओनली revenue items related to accounting period, whether the closing stock is a cash receipts. म्हणजे क्लोजिंग स्टॉक हा कॅश रिसिप्ट होतो का, म्हणजे क्लोजिंग स्टॉक हा कॅश रिसिप्ट होईल का, होणार नाही. कारण का, तर या ठिकाणी कॅश रिसिप्ट्स म्हणजे तुम्हाला तिथे या ठिकाणी पैसे या ठिकाणी मिळालेले पाहिजेत. म्हणजे क्लोजिंग स्टॉकमध्ये या ठिकाणी पैसे मिळत नाहीत, मग आता आपण रिसिप्ट साईडला घेणं ते योग्य आहे का. मग त्याच्यासाठी या ठिकाणी ह्याचा सेकंड इफेक्ट करत असताना रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साईड लेस फ्रॉम टोटल ऑफ, म्हणजे जी काही टोटल आपण करणार आहोत कशाची, ओपनिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्ज, टोटल परचेसेस ऑफ ड्रग्ज, मग त्यामध्ये कॅश आलं क्रेडिट आलं, ह्या टोटलमधून लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्ज हे लेस केलं जाईल. म्हणजे पुन्हा एकदा मी सांगतो, क्लोजिंग स्टॉक ॲडजस्टमेंटचे इफेक्ट, फर्स्ट वन इज द बॅलन्स शीट असेट साईड, and second effect receipts and expenditure account debit side less from total of opening stock of drugs or medicines and total purchases of drugs or medicine, either it may be cash plus credit purchases of drugs or medicines. These are the important 6 adjustment, and most important adjustment in our particular unit, it is nothing but a adjustment relating to the outstanding fees. Into the receipts and expenditure account, only cash receipts are also recorded into the receipt side or credit side of an receipts and expenditure account, and therefore outstanding receipts means fees does not received during this accounting year, and therefore how to treatment of such particular adjustment. म्हणजे या ठिकाणी ज्यावेळेस आपण रिसिप्ट्स आणि एक्सपेंडिचर अकाउंट तयार करू त्यावेळेस रिसिप्ट साईडला आपल्याला काय घ्यायला सांगितले, ओनली द कॅश रिसिप्ट्स ओनली. आउटस्टँडिंग फीज म्हणजे काय आहे, तर फीज एट नॉट टू बी रिसिव्ड ऑन पर्टिक्युलर अकाउंटिंग पिरियड. म्हणजे या अकाउंटिंग इयरमधल्या त्या फीज आहेत परंतु अजूनपर्यंत मिळालेल्या नाहीत. न मिळालेली फी, मग न मिळालेली फी त्याची जर इन्फॉर्मेशन ॲडजस्टमेंटमध्ये दिली असेल तर त्याचं आपण रेकॉर्डिंग कसं करायचं. इथं तर आपल्याला सांगितलेलं आहे रिसिप्ट साईडला घेताना फक्त कॅश रिसिप्ट्स ओनली घ्या. मग त्याच्यासाठी काय करावं लागेल,
म्हणजे ज्यावेळेस आपण त्यावेळेस तराजू असेल, आपण उदाहरण घेऊयात, एखादा तराजूचं आपण वजन करत असताना एका साईडला 2 किलोचं वजन टाकलं आपण आणि दुसऱ्या साईडला या ठिकाणी काय 2 किलो आहे, म्हणजे काय झाला, तो तराजू समसमान झाला. परत काय केलं, समजा या ठिकाणी तराजूच्या एका बाजूला आपण 1 किलो ॲड केलं, म्हणजे काय झालं, दुसऱ्या एका बाजूला वजन झालं 3 किलो, दुसऱ्या बाजूला किती राहिलं 2 किलो. म्हणजे समसमान इफेक्ट येण्यासाठी, तो नलिफाय करण्यासाठी काय करावं लागेल, जिथं आपल्याला 1 किलो कमी असेल तिथं ते 1 किलो टाकावं लागेल. मग त्याच पद्धतीनं हा जो काय आउटस्टँडिंग फीजचा इफेक्ट आहे तो नलिफाय करायचा. म्हणजे आपल्याला माहिती आहे आउटस्टँडिंग फीज किंवा आउटस्टँडिंग इन्कम आपण काय करतो, जी काय आपली फर्स्ट ॲडजस्टमेंट असेल त्याच्यानुसार आपण त्याचे इफेक्ट काय करतो, तर त्या इन्कममध्ये ॲड करतो. आणि सेकंड इफेक्ट कुठे घेतो आपण, बॅलन्स शीटच्या असेट साईडला. या पद्धतीनं तुम्ही त्याचा इफेक्ट हा 12वीमध्ये या ठिकाणी केलेला असेल. पण इथं या ठिकाणी आपल्याला तो इफेक्ट करत असताना तो इफेक्ट आपल्याला नलिफाय करायचा आहे. मग नलिफाय करताना त्याचे 4 इफेक्ट करावे लागतील. फर्स्ट इफेक्ट, रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साईड ॲड इंटू रिलेटेड फीज. सेकंड इफेक्ट, रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साईड टेकन ॲज प्रोव्हिजन फॉर आउटस्टँडिंग फीज. म्हणजे रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटला इकडं आपण रिसिप्टमध्ये तो आउटस्टँडिंग फीज ॲड केल्या, तर तेवढीच अमाऊंट जी ॲड केली असेल आउटस्टँडिंग फीची तेवढीच अमाऊंट डेबिट साईडला घेऊन त्याला काय म्हणणार आपण, प्रोव्हिजन फॉर आउटस्टँडिंग फीज. म्हणजे त्याचा इफेक्ट काय झाला, तो नलिफाय झाला. त्यानंतर थर्ड इफेक्ट, बॅलन्स शीट असेट साईड आउटस्टँडिंग फीज. आणि फोर्थ इफेक्ट, बॅलन्स शीट लायबिलिटी साईड टेकन ॲज प्रोव्हिजन फॉर आउटस्टँडिंग फीज. That means in simple word, outstanding fees, such adjustment is important in this particular unit. Outstanding fees 4 इफेक्ट्स, म्हणजे आउटस्टँडिंग फीचे 4 इफेक्ट आहेत. पहिला इफेक्ट, रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटच्या रिसिप्ट साईडला रिसिप्ट त्या पर्टिक्युलर फीजमध्ये ॲड. सेकंड इफेक्ट, रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साईड प्रोव्हिजन फॉर आउटस्टँडिंग फीज. थर्ड इफेक्ट, बॅलन्स शीट असेट साईड आउटस्टँडिंग फीज. आणि फोर्थ इफेक्ट, बॅलन्स शीट लायबिलिटी साईड टेकन ॲज प्रोव्हिजन फॉर आउटस्टँडिंग फीज. म्हणजे आउटस्टँडिंग फीजच्या बाबतीमध्ये त्याचे 4 इफेक्ट करावे लागतील. जर तुम्ही 2 इफेक्ट केले, तुमचा प्रॉब्लेम असेल तो टॅली होणार नाही किंवा बॅलन्स शीट टॅली होणार नाही. मग याच्यासाठी तुम्हाला नीट टॅली झाली तरी प्रॉपर वेनं ते टॅली होणार नाही. म्हणजे अशा पद्धतीनं आपण आता डिस्कशन केलं. याच्यामध्ये आपण काय काय डिस्कशन केलं पाहूयात. पहिल्यांदा आपण रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट, त्यामध्ये रिसिप्ट्समध्ये नेमकं कोणत्या रिसिप्ट घ्यायच्यात. त्यानंतर पेमेंट अँड एक्सपेंडिचर घेत असताना नेमकं कोणतं घ्यायचं आहे पेमेंट एक्सपेंडिचर ते बघितलं. क्लोजिंग बॅलन्स ऑफ फिगर्स, त्याला आपण काय ट्रीट करणार, काय म्हणणार ते बघितलं. आणि रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटची डेबिट साईड आणि क्रेडिट साईड म्हणजे काय ते बघितलं. त्यानंतर सेकंड पॉईंट बघितलं आपण, टेंटेटिव्ह फॉर्मॅट ऑफ रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट अँड बॅलन्स शीट. त्यानंतर आपण ॲडजस्टमेंटच्या इफेक्ट्सची चर्चा केली. आणि त्यानंतर आपण बघणार आहोत स्टेप्स फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लेम्स. नाव हिअर, whenever at that time you are also start to solve the problem, a tentative steps, म्हणजे आपणाला जे म्हणतो कोणत्या पद्धतीनं प्रॉब्लेम सोडवायचा, याच्यामध्ये कशा पद्धतीनं प्रॉब्लेम सोडवायचा की जेणेकरून आपणाला ते प्रॉब्लेम सोडवताना अडचण येणार नाही, त्याच्या स्टेप्स आपण तयार केलेल्या आहेत. पहिली, रीड द प्रॉब्लेम. फर्स्ट वन इज द रीड द प्रॉब्लेम केअरफुली. सेकंड वन इज सीन द गिवन इन्फॉर्मेशन अँड देअर इयर. थर्ड वन इज आयडेंटिफाईड द मिसिंग पर्टिक्युलर्स अँड ॲडजस्टमेंट. Fourth one is the tick marked adjustment particulars into given information. Fifth one is draw up necessary accounts and balance it. Sixth one is recording the particular given into problem into their proper place /site, recording the adjustment. Eighth one is close working notes and their finding the amounts transferred to proper place into receipts and expenditure account as well as the balance sheet. Close the receipts and expenditure account and balancing figure, that is surplus or deficit, transfer to the balance sheet. And last one is the tally the balance sheet. These are the 10 steps for the solving the problem. पुन्हा एकदा बघूयात. पहिल्यांदा प्रॉब्लेम नीट वाचा किंवा वाचला पाहिजे. दुसऱ्या स्टेपमध्ये प्रॉब्लेममध्ये दिलेली इन्फॉर्मेशन आणि प्रॉब्लेममध्ये दिलेलं इयर आणि कोणत्या इयरचं रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट तयार करायचे ते पाहिलं पाहिजे. तिसऱ्यामध्ये आयडेंटिफाईड द मिसिंग पर्टिक्युलर्स अँड ॲडजस्टमेंट. मिसिंग पर्टिक्युलर्समध्ये मग त्यामध्ये कॅपिटल दिलं नसेल किंवा ॲडजस्टमेंट असतील ते ॲडजस्टमेंट वाचणं पाहणं. चौथ्या ह्याच्यामध्ये ॲडजस्टमेंट जे काय असतील, कशावर ॲडजस्टमेंट दिलेले असतील त्याला टिकमार्क करून घेणं.
5व्या स्टेपमध्ये ड्रॉप द नेसेसरी अकाउंट अँड बॅलन्स शीटमध्ये जे विचारलं असेल ते ड्रॉप करणं, ड्रॉप करणं किंवा ते राईटअप करणं. 6व्या स्टेपमध्ये रेकॉर्डिंग द पर्टिक्युलर्स गिवन इन टू द इन्फॉर्मेशन, म्हणजेच जे इन्फॉर्मेशनमध्ये दिलेलं असेल त्याचं ते पर्टिक्युलर्स हे त्या एक्झॅक्ट प्लेसला रेकॉर्डिंग करणं. उदाहरणार्थ बिल्डिंग दिली असेल, परचेस ऑफ बिल्डिंग, तर ते कुठे येणार, बॅलन्स शीटला असेल सल्ला या ठिकाणी ते बिल्डिंगचा बॅलन्स असेल त्याच्यामुळे तो ॲड होईल. त्यानंतर फीज दिली असतील तर त्या फीज कुठे येणार, तर त्या फीज तुमच्या रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला येईल. या पद्धतीनं ते दिलेल्या इन्फॉर्मेशनचं पर्टिक्युलर त्या एक्झॅक्ट प्लेसला रेकॉर्डिंग करणं. त्यानंतरची नेक्स्ट स्टेप आहे रेकॉर्डिंग द ॲडजस्टमेंट. त्यानंतर ॲडजस्टमेंटचे इफेक्ट्स असतील, मग 2 इफेक्ट्स असतील आणि एका ॲडजस्टमेंटचे 4 इफेक्ट्स आहेत, ते रेकॉर्डिंग करणं. त्यानंतर क्लोज द वर्किंग नोट्स. वर्किंग नोट्स म्हणजे काय, तर उदाहरणार्थ आपल्याला या ठिकाणी कॅपिटलची बॅलन्सिंग, कॅपिटल माहीत नसेल तर ते कॅपिटल फाइंड आउट करण्यासाठी आपल्याला ओपनिंग बॅलन्स शीट तयार करावी लागेल. किंवा आणखी काय या ठिकाणी परचेस ऑफ मेडिसिन्स असतील ते आपल्याला टोटल ऑफ परचेस ऑफ मेडिसिन काढावं लागेल. मग ते पर्टिक्युलर आपण ते वर्किंग नोटमध्ये करणार आणि त्याचं ते प्रॉपर प्लेसला ते रेकॉर्डिंग करणार. त्यानंतर ते रेकॉर्डिंग केल्यानंतर क्लोज द रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट. रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट या ठिकाणी आपण क्लोज करणार. सर्व ॲडजस्टमेंटचे इफेक्ट झाल्यानंतर वर्किंगची बॅलन्सिंग फिगर असेल ती ट्रान्सफर केल्यानंतर आपण रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज केल्यानंतर येणारी बॅलन्सिंग फिगर सरप्लस किंवा डिफिसिट ही ट्रान्सफर केली जाईल बॅलन्स शीटला. आणि त्यानंतर शेवटच्या स्टेपमध्ये तुमची बॅलन्स शीट ही टॅली केली जाईल. अशा पद्धतीनं ह्या 10 स्टेपनुसार तुमचा प्रॉब्लेम असेल तो प्रॉब्लेम सोडवल्यानंतर प्रॉब्लेम सोडवताना कोणतीच अडचण येणार नाहीत. यामध्ये किंवा या लेक्चरमध्ये आपण काय काय बघितलं, रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बॅलन्स शीटचा टेंटेटिव्ह फॉर्मॅट, रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट, त्यानंतर ॲडजस्टमेंटचे इफेक्ट आणि स्टेप्स फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लेम्स. आता यानंतर नेक्स्ट लेक्चरला आपण प्रॉब्लेम आणि त्याचं सोल्युशन हे या ठिकाणी स्टार्ट करणार आहोत. प्रॉब्लेम सोडवण्यापूर्वीचे जे काय असतील हे आपण या ठिकाणी डिस्कशन केलेलं आहे. आता विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला एक PDF फाईल पाठवली जाईल की ज्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम असतील. ते प्रॉब्लेम तुम्ही तुमच्या नोटबुकवर राईट डाऊन करून घ्या आणि ज्यावेळेस आपण सोल्युशन एक्सप्लेन करू त्यावेळेस सोल्युशन एक्सप्लेन करत असताना तो राईट डाऊन केलेला प्रॉब्लेम, त्यानंतर ते ॲडजस्टमेंट असतील ते तुम्हाला या ठिकाणी नेमक्या तुमच्यासमोर प्रॉब्लेम असल्यानंतर त्याचं सोल्युशन तिथं तुम्ही लिहून काढू शकता आणि अशा पद्धतीनं तुम्हाला तो प्रॉब्लेम समजण्यास सोपं जाईल. थँक्यू व्हेरी मच. देन आफ्टर द नेक्स्ट लेक्चर वी आर ऑल्सो स्टार्ट द प्रॉब्लेम नंबर 1 of an accounts of professionals. Thank you very much. But before we are also start the problem, we are also write down the problem in our notebook and then we are also start the problem. Thank you very much.